जय श्रीराम आमर समस्त श्रोता बंधुंकु एही आध्यात्मिक आलोचनाकु आमे हार्दिक स्वागत करूछु। आज आमे एगोटे बहुत महत्वपूर्ण विषय रे कथा हेबा। गोस्वामी तुलसीदासंक जो अमर कृति अछि श्रीरामचरित मानस तार बाळकांडरू आमे दोहा संख्या 45 और ता परे परे थिबा चारोटी चौपाईकु टिके गभीर भावरे बुझिबाकु चेष्टा करिबा। हाँ, एगुड़िक केवल पद नुहे, एगुड़िक भितरे बहुत गभीर कथा अछि। एकदम आमर आलोचनार आधार रहिबो मानसर एही मूल पदगुड़िक आउ आमर चेष्टा रहिबो एहार अर्थ एहार भाव आउ एहा भितरे जहा रहिछि से दार्शनिक कथागुड़िकु सरल करी आपणको आगरे रखिबा पई। तेणु मोर अनुरोध एहार पूरा मर्म जदि बुझिबाकु चाहंती टिके आरंभरू शेष जाय ध्यान दी सुनिबे। हाँ निश्चय। आउ हाँ एनिति आलोचना जदि आगकु भी सुनिबाकु इच्छा ताहेले आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु भूलिबेनी। हो तेबे चलंतु आरंभ करिबा। एई जो अंशटा एटा गोटे बड़ आध्यात्मिक संवादर आरंभ भली। एठी जिज्ञासा ही ज्ञानर बाट खोलुछि। तो प्रथमे आसुछि दोहा संख्या 45 मु पढुछि। संत कहई असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न विमल विवेक उर गुरु सन किए दुराव 45। वाह, बहुत सुंदर दोहा। एहार सीधा सरल अर्थ हैला माने संथ माने कहंती आउ एइटा ही नीति जहाको श्रुति माने आम वेद पुराण आ मुनि ऋषि माने भी गाइछंती जे जदि गुरुंक पाखरे किछि कथा लुचेइबे गुरु सन किए दुराव ताहले हृदय रे आम मन भितरे से जो निर्मल शुद्ध विवेक कथा कहा जाए विमल विवेक सेइटा केबे जाग्रत हेबनी आसीबनी। अच्छा अर्थात जदि आम मनरे किछि भी संदेह रहिला किछि अज्ञानता द्वंद्व ताकू जदि गुरुंक आगरे खुलिकरी न कहिबा निष्कपट न हेबा ताहले सतज्ञान मिलिबा कष्ट एक प्रकार असंभव ना। एहा पछरे आउ किछि अछि किछि माने गभीर मनस्तात्विक कि आध्यात्मिक कारण काहे कि मु गुरुंको आगरे एते स्वच्छ एते खोला हेबा दरकार। बहुत भला प्रश्न पचारिले। देखंतु एइटा खाली इनफॉरमेशन एक्सचेंज नुहे गुरु आ शिष्य भितरे जो संपर्क सेटा गोटे गभीर आध्यात्मिक यात्रा। जेतेबेले आमे किछि लुचौछु विशेष करी निजर दुर्बलता हो कि अज्ञानता हाँ सेतेबेले आम अहंकारटा बाधा दिए आमे चेष्टा करू निजकु टिके बड़ देखेबाकू। ठीक किंतु प्रकृत ज्ञान पाई तो से अहंकारटा जीवा दरकार तार विलय हेबा दरकार आ गुरुंको आगरे निजर अज्ञानता को मानि नेबा सेटा होची से अहंकार को भांगिबार प्रथम पहाड़। जेतेबेले आमे पूरापूरी समर्पित हो निष्कपट हो सेतेबेले जाई गुरुंको कृपा तांको ज्ञान आम हृदय रे पसी पारे। ओहो तेणु से विमल विवेक पाई ए स्वच्छताटा निहाती दरकार अपरिहार्य। बा बहुत सुंदर भाबरे बुझेले। तामाने मूल कथा हैला ज्ञान बाटरे आगेइबाकू हेले आमको साहस दरकार नम्रता दरकार निज अज्ञानता को गुरुंको आगरे स्वीकार करिबा पई। एकदम एटा खाली गोटे नीति नुहे एक आध्यात्मिक आवश्यकता। हो तेबे एही कथा को मनरे रखी चालंतु देखिबा परवर्ती चौपाई रे कोन कुआ जाईछि। मु पढुछि अस विचारी प्रगटौ निज मोहु हरहु नाथ करी जन पर छोहु राम नाम का अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। हाँ एठी देखंतु माता पार्वती जी शिवंक ठरु सुनुचंती से सांगे सांगे से दोहार नीति को कामरे लगौछंती। से कहउचंती एमिति विचार करी माने गुरुंकठु लुचेबा ठीक नुहे भाबी मु मो निजर मोह बा भ्रम को निज मोह आपणका आगरे प्रकट करूछि प्रगटौ। ए नाथ शिवंकु कहउचंती आपणंकरे ई दासी जन उपरे टिके कृपा छु करंतु आउ मोर एई मोहकु दूर करंतु हरहु। एतिकी कहि सारी से जो विषय रे तांकर संदेह अछि सेइठु आरंभ करूचंती कहउचंती राम नामर जो प्रभाव सेटा असीम अमित प्रभावा जहार गुणगान तो संथ माने पुराण आ उपनिषद सबु गाइछंती। एटा बड़ इंटरेस्टिंग कथा देखंतु क्रमटा केमिति आगुर कुहागला प्रश्न पचार लुचाओनी आउ पार्वती जो प्रथम संदेहटा रखुचंती सेटा सीधा जाउची राम नाम उपरकू। एटा कोन देखौची जे पूरा राम कथारे कि आध्यात्मिक दुनिया रे राम नामर इम्पोर्टेंस केते सेंट्रल एहाकू प्रथमे बुझिबा कोन एते जरूरी। निश्चित भावरे एटा किछि संजोग नुहे जे पार्वतींकर प्रथम प्रश्न राम नाम को नहीं। आपण देम देखिबे
ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏପରିକି ଆମ ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ ନାମକୁ ନାମୀଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓହୋ। ରାମ ନାମ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନିଜେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱର ବାଚକ, ଗୋଟେ ମହାମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୋହ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁଠୁ ମୂଳ, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ରାମ ନାମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ। ହଁ, ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏ ରାମ ନାମର ଯୋଉ ଅମିତ ପ୍ରଭାବ କଥା କହିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌପାଇ ଦେଖିବା। ସନ୍ତତ ଜପତ ଶମ୍ଭୁ ଅଭିନାଶୀ, ଶିବ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ରାଶି, ଅକର ଚାରି ଜୀବ ଜଗ ହୋଇ, କାଶିଃ ମରତ ପରମ ପଦ ଲହହିଁ। ହଁ, ଏଠି ରାମନାମର ମହିମାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଅବିନାଶୀ ଶମ୍ଭୁ, ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଶମ୍ଭୁ ଅବିନାଶୀ, ଯିଏ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର, ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ରାଶି। ହଁ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର, ସନ୍ତତ ଭାବରେ ଏଇ ରାମନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ଜପତ ହବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଆକର ଚାରି ଜୀବ। ଏଠି ଚାରି ଆକର ମାନେ ସ୍ୱେଦଜ, ଯିଏ ଝାଳରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଅଣ୍ଡଜ, ଯିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ, ଜରାୟୁଜ, ଯିଏ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଉଦ୍ଭିଜ, ଯିଏ ମାଟିଭେଦୀ ଜନ୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜୀବ। ହଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର। ଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି କାଶୀରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, କାଶିଂ ମରତ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରମପଦ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯାନ୍ତି, ପରମପଦ ଲାହାଇ। ଏଠି ଦୁଇଟା ବଡ଼ କଥା କୁହାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଶିବ ନିଜେ ରାମ ନାମ ଜପୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କାଶୀରେ ମଲେ ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା କଥା, ମାନେ ରାମନାମ ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସେ କାଶୀରେ ମୁକ୍ତି କଥାଟା, ତାର କାରଣ କ'ଣ ରାମନାମ? ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜୀବଙ୍କ କଥା କାହିଁକି? ଏଇଟା କ'ଣ ରାମନାମର ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁରା ସେଇଆ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଶିବ ନିଜେ ରାମନାମ ଜପୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ବେଶୀ ଭାବନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବି ଏହାର ଉପାସକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାଶୀ ତ ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଆମ ପରମ୍ପରା କହେ, କାଶୀରେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜେ ଆସି ସେ ମରଣାସନ୍ନ ଜୀବର କାନରେ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ରାମ ନାମ। ଓହୋ, ଏମିତି କଥା। ହଁ, ତେଣୁ କାଶୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ରାମ ନାମ। ଆଉ ସେ ଆକର ଚାରି ଜୀବ କହିଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ମୁକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜୀବ ପାଇଁ ଲିମିଟେଡ୍ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଯେକୌଣସି ଜୀବ ହେଉ, ସେ ପୋକ ହଉ କି ମଣିଷ ହଉ, ଯଦି କାଶୀରେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ରାମନାମ ଶୁଣିଲା, ତାର ମୁକ୍ତି ପକ୍କା। ଏଇଟା ରାମନାମର ସେହି ସାର୍ବଭୌମିକ ଅମୋଘ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଉଛି। ବାଃ, ମାନେ ରାମ ନାମର ଶକ୍ତି ଏତେ ଯେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ସ୍ତରର ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ, ଯଦି ସଠିକ୍ ଜାଗା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଗଲା, ଯେମିତି କାଶୀରେ ଶିବଙ୍କ କୃପା। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା। ହଉ, ଏହାପରେ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୌପାଇକୁ ଯିବା। ସୋପି ରାମ ମହିମା ମୁନି ରାଜା, ଶିବ ଉପଦେଶୁ କରତ କରି ଦାଜା, ରାମୁ କୌଗୁନ ପ୍ରଭୁ ପୂଛଉ ତ ହି, କହିୟ ବୁଝାଇ କୃପାନିଧି ମୋହି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ବତୀ ଆଗ କଥାକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିରାଜ, ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୁନିମାନଙ୍କର ରାଜା। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ କାଶୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଏଟା ବି ରାମଙ୍କ ମହିମା ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ? ସୋପି ରାମ ମହିମା। ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ଶିବ ସେଠି ଦୟା କରିକି କରିଦାଜା, ଏ ଉପଦେଶଟା ଶିବ ଉପଦେଶୁ, ମାନେ ସେଇ ରାମ ନାମର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କରତ। ଏତିକି କହିସାରି ସେ ଏକଦମ ସିଧା ବେସିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ପୂଛଉ ତୋହି, ଏ ରାମ କିଏ, ରାମୁ କବନ? ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ହେ କୃପାନିଧି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହନ୍ତୁ, କହିୟ ବୁଝାଇ ମୋହି। ବାସ୍, ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରକୃତ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ରାମ ନାମର ଏତେ ପ୍ରଭାବ, ଶିବ ବି ଜପୁଛନ୍ତି, କାଶୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ମହିମା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଏଇଟା ଖାଲି ପରିଚୟ ମାଗିବା ଭଳି ଲାଗୁନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ପରି ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ। ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟୋଲଜିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ,
What is the nature of Ram? ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ଏଟା ଖାଲି ପରିଚୟ ନୁହେଁ ଏଟା ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଯୋଉ କଣ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ବତୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ରାମ କୋଉ ଲେଭେଲର ସତ୍ତା ସେ କଣ ଜଣେ ଦେବତା ଜଣେ ଋଷି ନା ନିଜେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମହିମାରେ କାଶୀରେ ମୁକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସତ୍ତା ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାମଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟା କଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ପୁରା ରାମଚରିତ ମାନସର ଯୋଉ ଦାର୍ଶନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚପାଇରେ ଆହୁରି ଖୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ଚଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେଇଟା ଏକ ରାମ ଅବଧେଶ କୁମାରା ତିନ୍ହକର ଚରିତ ବିଦିତ ସଂସାରା ନାରୀ ବିରହ ଦୁଃଖୁ ଲହୋ ଅପାରା ଭଜହୁ ରୋଷୁ ରନ ରାବଣୁ ମାରା ହଁ ଏଠି ପାର୍ବତୀ ନିଜର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ବା ମୋହ କଥା କହୁଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ସେଇ ରାମଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ଅବଧେଶ କୁମାର ଯାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା ତ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ତିନକର ଚରିତ ବିଦିତ ସଂସାରା ସେଇ ରାମ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କ ବିରହରେ ବହୁତ ଅପାର ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ ନାରୀ ବିରହ ଦୁଃଖ ଲହେଉ ଅପାରା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ପୁରା କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ରାମନାମ ଯାହାର ଏତେ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ଶିବଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା ଜପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାର ରାମ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହର ଦୁଃଖ ଅଛି ରାଗ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧର ହିଂସା ଅଛି ଏସବୁ ତ ପୁରା ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଅନୁଭୂତି ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏ ଦୁଇଟା ରାମ କଣ ଗୋଟିଏ ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଯିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ରାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ମୁକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରର ରହସ୍ୟ ଏଠି ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବତାର ଶବ୍ଦର ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମ ସତ୍ତା ସେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ଯେମିତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୂପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଅବତାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସେ ପରମ ସତ୍ତା ବି ମଣିଷର ସୀମା ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ଭିତର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହସନ୍ତି କାନ୍ଦନ୍ତି ରାଗନ୍ତି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ନରଲୀଳା କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନରଲୀଳା ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ଯୋଉ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥାଏ ପର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ୍ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇ ମଣିଷ ପରି ଲୀଳା କରୁଥିବା ରାଜକୁମାର ରାମ ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଯୋଉ ରାମ ନାମ ସେ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ କେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଲେଭେଲ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ବାଃ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୋଧେ ଆଗରୁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ 5ଟି ପଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏସବୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଏଇଟା ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଏକଦମ ସତ କଥା ଏଇ କେତୋଟି ପଦ ଭିତରେ ହିଁ ରାମଚରିତ ମାନସର ପୁରା ଦାର୍ଶନିକ ଯାତ୍ରାର ମୂଳଦୁଆ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଷ୍କପଟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ କୁହାଗଲା ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ରାମ ନାମର ଅପାର ଶକ୍ତି ତାର ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ଦେଖାଗଲା ଶିବ ଜପୁଛନ୍ତି କାଶୀରେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ଠିକ୍ ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ରାମ ଆଉ ମଣିଷା ଭଳି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗୁଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ ସେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠାଗଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ଆଗକୁ ପୁରା ରାମ କଥାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେବେ ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଣ ନେଇପାରିବା ମୋ ମତରେ କେତେଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରଳ ଆଉ ନିଷ୍କପଟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରାମ ନାମ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଏହା ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏମିତିକି ମୁକ୍ତି ଦେବାର ଶକ୍ତି ବି ଅଛି ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ବହୁତ ଗଭୀର ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ତାଙ୍କର ସେ ମଣିଷ ପରି ଲୀଳା ଆଉ ତାଙ୍କର ପରମ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତର ସମ୍ବନ୍ଧଟା କଣ ତାକୁ ବୁଝିବା
ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ସତରେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅଛି, କେତେ ଗଭୀର ସେଗୁଡ଼ିକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଭିତରେ ଜୀବନ, ଦର୍ଶନ, ବିଶ୍ୱାସ, ଏପରିକି ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ହଁ, ବହୁତ କିଛି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ କେତେ ସହଜରେ କିଛି କନସେପ୍ଟକୁ ମାନି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ତାର ପ୍ରକୃତ ଗଭୀରତା ବୁଝାପଡ଼େ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଜିଜ୍ଞାସୁ ହବାଟା କେତେ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ନୂଆ ଭାବିବାକୁ, କିଛି ନୂଆ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଏହା ଆଉ କାହା କାମରେ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ଆଉ ଶେଷରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ପାର୍ବତୀ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଦେଖେଇଲେ, ଗୋଟେ ପଟେ ରାମ ନାମର ସେ ଅଲୌକିକ ପରମ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜକୁମାର ରାମଙ୍କର ମଣିଷ ପରି ଦୁଃଖ, ରାଗ, କାମ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ବୁଝିବା? ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏହା ଭିତରେ ୟୁନିଟି କେଉଁଠି? ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦିବ୍ୟତା ଆଉ ମାନବୀୟତାର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ, ତାକୁ ବୁଝିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଦେବ। ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନର କେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାମ ତତ୍ତ୍ୱର ରହସ୍ୟକୁ କେମିତି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।